students. Today let's see the third unit of your syllabus, that is brute force and divide and conquer. Okay, means these are the techniques to write an algorithm. So first one is brute force techniques. So what is brute force? Brute force means it is a straightforward approach to solve a particular problem. So algorithm ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೆಯೋದು. So this is what type of approach? This is a straightforward approach to solve a particular problem. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? Brute force ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. So it is directly based on the problem statement and definitions. Okay, so this brute force technique is based on the problem statement and definition. So by using the problem statement, it will solve the problem in straightforward method. That is called as brute force approach. Okay, so some strategies are there for the brute force technique. Means ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? What is the use of the brute force method? Okay, first one is it is applicable to a wide variety of problems. Applicable to a wide variety of problems means ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ತರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Why? Because it is a straightforward approach. That's it. Okay, so second is, for some problem it yields a reasonable algorithms. Okay, so it yields a reasonable algorithms, okay, of at least some practical value with no limitation on instance size. ಅಂದ್ರೆ with practical value reasonable algorithm na idu produce ಮಾಡುತ್ತೆ by using brute force approach. Okay, so third is the expense of designing a more efficient algorithm may be unjustifiable. Andre some few instances to be solved and with acceptable speed. Okay, so andre idenagutte with speed ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು brute force approach ಅಂದ್ರೆ it will take less time to execute the algorithm. Okay, so fourth one, even though it is inefficient, it can be solved to solve some small instances of the problem. Okay, so inefficient ಆಗುತ್ತೆ some conditions ಅಲ್ಲಿ. So inefficient ಇದ್ರೂ for example big problem ಇರುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ನೀವು brute force approach ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can't solve a big problem. But in that time, by using the brute force approach, you can solve the small instance of the same problem. Okay, small instances of the same problem. So fifth one, it can serve as an important theoretical or educational purpose. So for the educational purpose, we are using the brute force approach. Okay, so for the educational purpose, we are using the brute force approach. These are the 5 uses of the brute force approach. First one is applicable to the wide variety of problems, and then it will yields a reasonable algorithm. So speed is good, and then even though sometimes it is inefficient, it can solve the small instances of the problem, and then it is good for the educational purpose. Okay, these are all the uses of brute force. So in the brute force, we can solve some sorting algorithms. For example, selection sort and bubble sort. So first let's see the selection sort algorithm. So what is selection sort? So what is sort? You are arranging the numbers in ascending or descending order. That is called as sorting. Andre array elements na input ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, you have to order the elements in ascending or descending. ಅದಕ್ಕೆ sorting ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. So selection sort. So what is selection sort?
ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರೇಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50, 30, 20, 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ search the smallest element and it will put into the first position. Means selection sort. ಅದರ position ನ select ಮಾಡುತ್ತೆ. So it is sorted. So next remaining ಇರುತ್ತೆ ಏನು 50, 30, 20. Again smallest element. So 20, 10 and then 50, 30. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ small ಇರುತ್ತೆ 10, 20, 30, 50. So ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. So this is the algorithm for selection sort. Okay. So what is while writing an algorithm? So first is algorithm selection sort. What is the input? Array elements from 0 to n minus 1. Okay. So and then description of the algorithm. Sorts a given array by selection sort. Means you are arranging the numbers in ascending order by using the selection sort. Okay. Input ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? Array elements. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ I is equal to 0 to n minus 2. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 89, 45 and then 68, 9. Position is 0, 1, 2, 3. How much number of elements? How much is there in the array? 1, 2, 3, 4. So n is equal to how much? 4. Okay na? N is equal to 4. So I ಎಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? ಅಪ್ ಟು 0 ಇಂದ n minus 2 ವರೆಗೆ. So I ಎಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? I is equal to 0 to n minus 2. n minus 2 means 4 minus 2 how much? 2. So 0 ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವರೆಗೂ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So after second position it will break the loop. Means it will come out of the loop. Again minimum is equal to I. So ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? First I is equal to ಏನಿದೆ? I is equal to 0. So minimum is equal to I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ minimum is 0. Minimum is equal to I. I value ಏನಿದೆ? 0. So 0. So J ಎಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? I plus 1 ಅಂದ್ರೆ I plus 1. 0 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 1. Up to ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? To n minus 1. So 4 minus 1 how much? 3. So ಇಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So first J is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. So J ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? J 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So J is equal to 1 to 1 ಇರುತ್ತೆ. So A of J. A of J means A of 1. How much A of 1? 45. Less than A of min. Minimum how much? Minimum is equal to 0. A of 0 means 89. Okay na? So A of 0 ಏನಾಯ್ತು? 89. So less than 45 less than 89. Condition true. True ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minimum is equal to J. ಅಂದ್ರೆ minimum value ಏನಾಗುತ್ತೆ? J value ಎಷ್ಟಿದೆ? Minimum is equal to J. J value ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0 ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್ 0 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ J ಫಾರ್ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. I 1 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? J is equal to 2. ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 ವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ E of J. E of J means E of 2 how much? 68 less than E of min. Min how much now? 1. E of 1 how much? 45. Condition true na? No, it is false. So ಆಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Again J increment ಆಗುತ್ತೆ. J is equal to 3. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. E of J how much? E of J is 90 less than E of min means 1. So 45. So condition failed. Okay? So condition is fail. So it won't execute this statement. So ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ? Again J is equal to 4. So condition fail. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು n minus 1 3 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇದು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂಡ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್. ಜೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇದೆ. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂಡ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? ಸರಿ, ಎ ಆಫ್ ಐ ಇದು. ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂಡ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎ ಆಫ್ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಇನ್ನು 0ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು? 45 ಅಂಡ್ ದೆನ್ 89. ಓಕೆ, 45 ಅಂಡ್ 89 ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದಿನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಟು ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? 2 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು? 3 ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಹೌ ಮಚ್? ಸೊ ಎ ಆಫ್ ಜೆ 68. ಎ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 68 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್. ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? 1. ಸೊ ಎ ಆಫ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 89 ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ. ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಎ ಚೆಕ್ ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಆಫ್ 3. ಎ ಆಫ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 90 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 68. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂನಾ? ನೋ, ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಜೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? 2 ಇಂದ 3 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಅಂಡ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. 68 89. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸರಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? n-2 ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ? 2 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? n-1 ಅಂದ್ರೂ 3. ಸೊ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಎ ಆಫ್ ಜೆ ಹೌ ಮಚ್? 90 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ 2. ಸೊ 89. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂನಾ? ನೋ, ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ 3 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಜೆ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಎ ಆಫ್ ಮಿನ್ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2ನೇ. ಸೊ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? n-2 ವರೆಗೂ. ಸೊ 3 ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾರ್ಟೆಡ್ element. Output is this. So see here, now the elements are sorted in ascending order. Okay, so this is the selection sort algorithm. Okay, so next let's see the analysis of this algorithm. So algorithm nodri, so ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನಾದ್ರೂ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್? ನೋ. ವೈ? ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಸೊ ನಾನ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ means what is the first step? The input size ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ? ಏನೋ 4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ.
ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ. So next third step you have to decide whether it is depends on input size. No, right? So you are calculating only one efficiency for this algorithm. Okay. So next summation. Summation formula na ನೀವು find out ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ I ಇದೆ. I is equal to 0 to n minus 2. So sigma I is equal to 0 n minus 2. So again for loop ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? Again ಇನ್ನೊಂದು j is equal to I plus 1. So again sigma j is equal to I plus 1 to n minus 1. So ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? j ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಸತಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? u minus l plus 1 ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? I is equal to 0 to n minus 2. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? u ಅಂದ್ರೆ ಏನು? n minus 1 minus I plus 1. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus 1. So sigma I is equal to 0 to n minus 2. So n minus 1 minus I minus 1 plus 1. So minus plus cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? n minus 1 minus I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಸೊ is equal to n into n minus 1 by 2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಏನಂತ? 0 to n ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ n into n plus 1 n into n minus 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಿದೆ. ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n into ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta of n square is the efficiency of the algorithm. Theta of n square. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು n ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು n ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? j ಲೂಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? theta of n square. ಸೊ ನೀವೇನು ಯಾವುದೇ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆವರೇಜ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ the worst case or best case means you have to separately calculate the best case efficiency, average case efficiency and worst case efficiency. But in this algorithm you are calculating only the average case efficiency. So we are writing theta as the notation. So efficiency of this selection sort algorithm is theta of n square. Okay. So in the next class let's see the bubble sort algorithm.